అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు టీసాట్ లైవ్ సెషన్. చాలామంది విద్యార్థులకి చక్కటి తెలివితేటలుంటాయి, కానీ వాటిని ప్రదర్శించటం తెలియదు. మంచి నాయకులుగా ఉండాలనుకుంటారు, కానీ జట్టుని నడిపించటం తెలియదు. ఎదుటివారి మీద ప్రేమ, గౌరవం ఉంటాయి, కానీ వాటిని వ్యక్తపరచటం తెలియదు. ఏదైనా సమస్య రాగానే దాన్ని ఎలా ఎదుర్కోవాలో తెలియదు. మనం విషయ పరిజ్ఞానాన్ని పుస్తకాల ద్వారా పొందుతాం, కానీ మంచి వ్యక్తిత్వాన్ని, ఆలోచన తీరును, ఇతరులతో మాట్లాడే తీరును, మంచి విషయ నైపుణ్యాన్ని తెలియజేసే పెంపొందించే సామర్థ్యాలనే మనం వ్యక్తిగత నైపుణ్యాలు అంటాం. వీటినే సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అంటాం. విద్యార్థులు, మీరు విద్యార్థి దశ నుండే మంచి వ్యక్తులుగా రూపొందాలని, సమాజ శ్రేయస్సుకై పాటుపడాలని, మీ బంగారు భవిష్యత్తుకి మంచి వ్యక్తిత్వం రూపొందించుకోవాలనే ఉద్దేశంతో విద్యాశాఖ వారి ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు మన టాపిక్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ఇంపార్టెన్స్. ఈ టాపిక్ గురించి మనకి సవివరంగా తెలియజేసేందుకు SIET వారిచే రూపొందించబడిన సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ఇంపార్టెన్స్ టాపిక్లో ఈరోజు ఇక్కడ డాక్టర్ కె రవికాంతరావు గారు, ఆఫీస్ ఇన్ఛార్జ్, ప్రొఫెసర్, SIET, డైట్ నేరేడ్మెంట్ ప్రిన్సిపల్ గారు ఇక్కడ స్టూడియోలో ఉన్నారు. అదేవిధంగా స్వర్ణలత మేడం, స్క్రిప్ట్ రైటర్, SIET, హిమబిందు మేడం గారు, సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ట్రైనర్, ఇక్కడ మనకు స్టూడియో నందు ఉన్నారు. వీరు సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ఇంపార్టెన్స్, ద సీక్రెట్ పవర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్కి సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అనేది ఎలా సూపర్ పవర్గా మారుతుంది మనకి చక్కగా తెలియజేస్తారు. విద్యార్థులు, మీరు ముఖ్యమైన విషయాలన్నీ చక్కగా నోట్ పుస్తకంలో రాసుకొని వారి సలహాలు, సూచనలు అన్నీ విన్న తర్వాత మీకు ఏదైనా సందేహం కానీ, ఏదైనా సలహా కానీ ఇవ్వదలిస్తే స్క్రీన్ మీద నెంబర్లకి కాల్ చేయగలరు. స్వర్ణలత మేడం గారు, స్టార్ట్ చేయండి. Thank you. Good morning, my dear young and enthusiastic friends. I hope you're all set to know the secret superpower of yourself. Today, I'm here to give an insight into this superpower of yours. Well, have you ever wondered why most of your friends are able to interact, speak well, confidently in front of others, and at the same time work well in teams? How do you think they are different from others? It's all because of this secret superpower, soft skills. To connect this better to all of you, I would like to narrate a story from Panchatantra. The name of the story is The Monkey and the Crocodile. Once upon a time, there lived a monkey on the river bank, and it was living on a tree which had juicy and delicious fruits. At the same time, there was a crocodile also living in the river. These two have become good friends because a lot of sharing happened between them. The monkey would always offer the juicy and delicious fruits, and the crocodile would give it rides in the river. So soon they became great friends. Looking at these two friendship, the wife felt very jealous. So one day it tells the husband, I am really not well, and in order to recover from my illness, I must eat the monkey's heart. And so she said, please bring it to me if you really love me. Poor crocodile was in a big dilemma. Caught between love and friendship, it didn't know what to do. For a very long time, it went on thinking, but finally, love has overpowered his thoughts. So, he decides and then goes to his friend. As usual, he offers him a ride in the river. Not knowing anything, the monkey just goes in a very happy and an excited manner. Halfway through, he tells the truth. The monkey was shocked, but it did not show any of its feelings. In fact, very cleverly he says, "Oh, my dear friend, I forgot my heart in the tree. Can you take me back so that I can get it?" The poor crocodile believed it to be true, and then back to the shore both of them headed. The moment
the monkey reached the shore, it jumped onto the tree for its safety. So from this story, what can we infer, students? I think there are a lot of skills that we all need to identify. Firstly, communication. I think the monkey played its part very well by convincing the crocodile to take it back to the shore. Secondly, I would say calmness. Whenever we encounter any difficult situation, the first thing is we need to be very calm. And that's the way the monkey was able to think clearly and come out with a clever plan. Thirdly, problem solving. No matter whatever the situation, we need to be creative and come up with the solution. So also in a life-threatening situation, we could see the monkey had come out with an excellent plan of saving itself. Then comes the most important, the emotional intelligence. It was able to understand the difficult situation that the crocodile was going through. And finally, I think decision making. Decisions at the right moment and at the right decision will definitely make a huge impact and will be a step to your success. So, in a nutshell, I would like to say soft skills are people skills. Right? The way we interact with people, the way we work with others, sharing our ideas clearly, all these are built as we are in the school. We don't find such things in the textbooks. So I feel that soft skills is something that everyone need to acquire over a period of time. I would like to say that soft skills are like Wi-Fi. You can't find them, but they connect you to everyone. Bindu, can you just go ahead with this? Yeah, that's such an interesting story, and it made me think so much, Swarna. Really, thank you for bringing up such a wonderful beginning to this entire session. So, the very next question that comes to us is, which school did Monkey go to learn this thing? Which teacher taught her these things? And how did all these things come into action at that moment? The monkey must have known so many good things, but they came out at the right time and right moment. Is it something that monkey got after it has grown up? Is it something that the monkey had right from the beginning, the birth? Yes. These skills, the soft skills that we are speaking about, are there with the monkey right from the beginning. ఒక చిన్న పిల్లవాడు పుట్టినెమ్మటే కొన్ని డెమాన్స్ట్రేట్ చేస్తాడు. ఆకలి కోసం ఏడవటము, ఇంకేదన్నా ఇన్కన్వీనియన్స్ ఉంటే దానికి క్యార్మని ఏడుస్తాడు. అది ఒక రకమైన సాఫ్ట్ స్కిల్ దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్హరెంట్ బై బర్త్, పుట్టుకతోనే అది మనందరిలోనూ ఉన్నది. అది సాఫ్ట్ స్కిల్. బట్ దాన్ని డెవలప్ చేసుకోవటానికి, ఇంకా యాడ్ ఆన్ చేసుకోవటానికి స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు డిగ్రీల రూపంలో, టెక్నికల్ స్కిల్స్ రూపంలో ఏదైతే నేర్చుకుంటూ వెళ్తామో అవి హార్డ్ స్కిల్స్. లెట్స్ లుక్ ఎట్ అనదర్ ఫ్యాక్టర్. దేవుడు మనకి మెదడు ఇచ్చాడు. ఈ హెడ్లో ఒక బ్రెయిన్ ఉంది. ఆ బ్రెయిన్కి ఒక లెఫ్ట్ సైడ్, ఒక రైట్ సైడ్ ఉన్నాయి. ఈ రెండు ఐక్యూ, ఈక్యూ, ఎమోషనల్ కోషెంట్, ఇంటెలిజెన్స్ కోషెంట్, వీటిని రిప్రజెంట్ చేస్తాయి. సింపుల్గా గుర్తుంచుకోవాలంటే బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఒకటైతే కలర్ఫుల్గా ఇంకొకటి. పుస్తకాల్లో చదువుకుని ఎగ్జామ్స్లో నిరూపించగలిగేది బ్లాక్ అండ్ వైట్, ఐక్యూ, విచ్ ఈస్ హార్డ్ స్కిల్స్, టెక్నికల్ స్కిల్స్ అన్నమాట. అదే రైట్ బ్రెయిన్ తీసుకుంటే చాలా కలర్ఫుల్గా, ఒక పికాసో డ్రాయింగ్ వేసినప్పుడు, ఒక ఆర్ట్ ఫామ్ని చూసినప్పుడు మనం అనుభూతి చెందేది, వ్యక్తపరచగలిగేది, దాన్ని మనం సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అంటాం. సో ఈ రెండు స్కిల్స్ ప్యారలల్గా నడిపించుకుంటూ ముందుకెళ్తే హోలిస్టిక్ బ్రెయిన్ యూస్ ఏదైతే అవుతుందో, ఉన్న మెదడుని పూర్తిగా ఉపయోగించుకుంటూ మనం ముందుకెళ్ళగలుగుతాం. కోత్ అదే పనిచేసింది. దానికి ఉన్న అనేక సిచ్యువేషనల్ లెర్నింగ్స్ని ఆ మూమెంట్లో డెమాన్స్ట్రేట్ చేసుకుని, ఆ ఒడ్డుకు వెళ్ళాక ఆపుకుని జంప్ చేసి అప్పుడు బ్రతుకు జీవుడా అని అనుకుంది. ఇది సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అంటే. దిస్ ఈజ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్. మన జీవితం అనే ప్రయాణంలో మనల్ని ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఇంకో మెట్టు పైకి ఎదిగించగలిగేదే
soft skills and hard skills together as we work together. That's how we can look at it in one perspective, and that's how important they are. సో కమింగ్ టు ద ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరు చెప్పారు కదా, ఆ కోతి ముసలి కథ మా చిన్నప్పుడు కూడా వినిందే, కానీ దాన్ని ఆ యాంగిల్లో ఎప్పుడు ఆలోచించలేదు. అంటే దాన్ని సాఫ్ట్ స్కిల్స్కి అన్వయించుకొని చేస్తే ఇందులో ఇన్ని రకాల మన స్కిల్స్ మనం ఆ కోతి ప్రదర్శించిందని. ఈవెన్ వెన్ వీఆర్ మనమేను కూడా ఎగ్జామినేషన్ ప్రిపేర్ అవుతున్నాం, సడన్గా ఒక విషయం గుర్తు రాలేదు, డిస్టర్బ్ కావద్దు, నేను ఎంతవరకు ప్రిపేర్ అయ్యాను, ఇంకెంత చదువుకోవాలి, ప్లస్ అప్పటికప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా స్పాంటేనియస్గా ఒక ప్లాన్ వచ్చేసి మనం చేయగలిగితే అది మనలో ఉన్న ఒక స్పాంటేనిటీ, మనకున్న ఇమ్మీడియట్ రెస్పాన్స్ సిస్టమ్ని తెలియజేస్తుంది. సో ఇక్కడ మనం ఈ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ గురించి మిత్రులు ఇద్దరు చెప్పారు, స్వర్ణ గారు చెప్పారు, తర్వాత హిమబిందు గారు కూడా చెప్పారు. నైస్, అక్కడ మంచి ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చారు ఆ కథతోని. దీన్నే మనం కొంచెం లీడ్ తీసుకొని మనం వెళ్ళొచ్చు. ఇప్పుడు మనం ఈ సాఫ్ట్ స్కిల్స్లో ఏముంటాయో ఒక్కసారి డిస్ప్లే చేస్తారు ఆన్ ద స్క్రీన్. ఇప్పుడు అక్కడ మీకు స్క్రీన్ మీద కనబడుతుంది చూడండి. మొదటిది కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, అంటే మన భావ వ్యక్తీకరణ సామర్థ్యాలు. రెండోది బాడీ లాంగ్వేజ్. లాంగ్వేజ్ అంటే వర్బలే కాదు, నాన్ వర్బల్ కూడా ఉంటుంది. మన 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 మనసుతోను కాదు, మన బాడీని కూడా చూపించేది. ఇంకా నెక్స్ట్ చూపించేది అంటే మేకింగ్ డెసిషన్స్. మేకింగ్ డెసిషన్స్ అంటే మనం నిర్ణయాలు తీసుకోవడం ఆ సందర్భాన్ని బట్టి, సమయాన్ని బట్టి. నెక్స్ట్ సెల్ఫ్ మోటివేషన్, అంటే మనల్ని మనం ప్రేరేపించుకోవడం, మనం యాక్టివేట్ చేసుకోవడం. ఇక నెక్స్ట్ది లీడర్షిప్ స్కిల్స్. లీడర్షిప్ స్కిల్స్ అంటే నాయకత్వ లక్షణాలు అంటాము. అంటే మనకి ఇవ్వబడిన మన నలుగురు ఫ్రెండ్స్తో కావచ్చు, 10 మందితో కావచ్చు, వాళ్ళతో చేసినప్పుడు వాళ్ళందరూ ఒక తాటి మీద తీసుకురావడము, మనకి అప్పగించిన పని ఆ గోల్ని రీచ్ కావడానికి అందరినీ కలుపుకోవడం. నెక్స్ట్ది క్రియేటివిటీ అండ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్. క్రియేటివిటీ అండ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అంటే ఎప్పుడైనా సరే ఒక గిరిగీసుకొని ఆలోచిస్తే మనకు రాదు. దాని జనరల్గా నేను చాలా సందర్భాల్లో థింకింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ అంటాం. మనకు ఒక ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఆ ప్రాబ్లం చుట్టే బీటింగ్ ద బుషెస్ అని కాకుండా థింక్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ అండ్ అంటే ఎట్లా బయటపడాలి. ఇక్కడ ఉండి అయ్యో బాధలో ఉన్నాను ఎట్లా బయటపడే, దీని నుంచి నేను ఇప్పుడు ఇమీడియట్గా బయటపడాలా, కొంత టైం తీసుకొని ఆలోచించేది ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ టైం మేనేజ్మెంట్. దానికి అసోసియేటెడ్గా టు వర్క్ అండర్ ప్రెషర్. ఈ టైం మేనేజ్మెంట్ ఎవరికైనా కూడా 24 గంటలు ఉంటాయి. అది మన దేశ ప్రధానమంత్రికైనా, రాష్ట్రపతికైనా, ఒక సామాన్య మానవుడికైనా, చిన్నపిల్లడికైనా అందరికీ ఉండేది ఆల్ 24 అవర్స్. దాన్ని ఎంత ఎఫెక్టివ్గా యూజ్ చేస్తామో, దాన్ని ఎంత ప్లాన్డ్గా యూజ్ చేస్తామనేది మనం ఆ టైం మేనేజ్మెంట్ వస్తుంది. ఇక తర్వాత వర్క్ అండర్ ప్రెషర్ అనగానే నాకు మన మళ్ళీ కోతి కథనే తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. నిన్ను మింగేస్తాను, నీకు నీ గుండెకాయ కావాలనగానే భయపడలేదు. ఎందుకంటే భయపడితే డెఫినెట్గా దాన్ని ముంచేస్తుంది, తినేస్తుంది. కానీ ఇక్కడ ఏం చేసింది, ఓకే ఎందుకంటే ఫ్రెండ్షిప్ సంబంధించి ఎక్కడ మన రిలేషన్ దెబ్బతినొద్దు, దీన్ని టర్మినేట్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి ఓకే మిత్రమా, జస్ట్ అదే నేను మర్చిపోయినా గుండెకాయ అక్కడ చెట్టు పైన పెట్టాను. పాపం ఇది మొసలే అమాయకం క్రొకడైల్ ఇస్ ఏ వెరీ ఇన్నోసెంట్. నిజంగా మా ఫ్రెండ్ గుండెకాయ మర్చిపోయాను. ఎవరి గుండె వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది. సో దాన్ని అక్కడ ఏంటంటే ఆ సందర్భంలో ఎట్ దట్ మూమెంట్ షీ యాక్టెడ్ వెరీ డిలిజెంట్లీ అండ్ ఓవర్కమ్ ద ప్రాబ్లమ్. ఇవి ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్. ఇక నేను ఫర్దర్గా ఇప్పుడు అసలు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అని చెప్తూ ఉంటాం. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా ఒక కంప్యూటర్కి హార్డ్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ ఎలా ఉంటుందో మనకు కూడా మన బ్రెయిన్ ఈజ్ ద హార్డ్వేర్. నేను చెప్పేది మనం నేర్చుకునే నాలెడ్జ్, మన పుస్తకాల నుంచి వచ్చేది అంతా కూడా హార్డ్వేర్. కానీ దాన్ని ఎంత ఎఫెక్టివ్గా, ఎంత బాగా చెప్పగలుగుతాం ఎదుటి వాళ్ళకి. ఇంట్రడక్షన్లో మన కల్పన గారు చెప్పారు, చెప్పాలనుకుంటాము, చెప్పడానికి ఇబ్బంది అవుతుంది. అదే ఆ కమ్యూనికేషన్ అంటే చెప్పడము, ఆ చెప్పే పద్ధతిలో చెప్పడం. ఇక్కడ రకరకాల మనం ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మా ఇంటికి భోజనానికి రండి అని మనం ఇన్వైట్ చేయాలి ఒకరిని. ఓకే, అక్కడ మనం మాట్లాడే మన గొంతు యొక్క ఆ ధ్వని, ప్రతిధ్వని, టోన్, ఇంటోనేషన్ అంటాం. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ నేను కల్పన గారిని ఇన్వైట్ చేస్తున్నాను. ఒకసారి కల్పన గారు మా ఇంటికి భోజనానికి రండి అని నేను నవ్వుతూ చెప్తే ఆ అమ్మాయి నవ్వుతూ తీసుకుంది. సపోజ్ అంటే ఈమెను రమ్మని పిలవను, ఈ మేడం నేను రావద్దని పిలవాలి. మీరు మా ఇంటికి అంటే ఏందన్నట్టు
ఏమేమనుకుంటారు ఇప్పుడు స్వర్ణ గారు, ఈయన రమ్మన్నట్ట రావద్దన్నట్ట. ఇప్పుడు ఇక్కడ బిందు గారు అన్నారు, బిందు గారు సిగ్నేటరీ కాబట్టి మేడం నమస్తే మేడం మీరు మా ఇంటికి రాండి అంటే ఆమె ఏం చేస్తారు, అరే సార్ చాలా నమస్కారం పెట్టి రమ్మన్నాడు. చూడండి, అంటే దీన్ని లౌక్యం అంటారు. ఈ లౌక్యం నిలవని వాళ్ళకి ఇదే ప్రాబ్లం ఉంటుంది. నేను ముక్కుసూటి మనిషిని, నేను ఇదే స్ట్రైట్గా మాట్లాడుతున్నాను, ఇట్స్ నాట్ ద థింగ్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ స్ట్రాంగ్ కమ్యూనికేషన్ అనేది, అఫ్ కోర్స్ మనం దీన్ని ఏమంటారు కొంతమంది, అమ్మో వీడు చాలా మాటగాడు, మాటలతో బురిడి కొట్టిస్తాడని. మేబీ అంటే అంత ఎఫెక్టివ్గా చెప్పడం, మనం చెప్పాలనుకున్నది సూటిగా చెప్పాలి. ఈ కమ్యూనికేషన్లో మెయిన్గా నేను చాలా సందర్భాలు పిల్లజెప్పదంటే ఐ టు ఐ కాంటాక్ట్. మనం వ్యక్తితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాళ్ళ ముఖం వైపు చూడాలి, వాళ్ళ కళ్ళలో కళ్ళు ఐ టు ఐ కాంటాక్ట్ అంటారు. అది ఉంటేనే మనకు కరెక్ట్గా వాళ్లకు మనకు కనెక్టివిటీ అని వస్తుంది. కానీ లేకపోతే మీతో మాట్లాడకుండా సేమ్ ఇంతకుముందు నేను ఇది స్వర్ణగారితో మాట్లాడుతూ చూసి చూడనట్టుగా మాట్లాడితే ఏమైంది, సో మీన్స్ ఈజ్ రిలక్టెంట్, ఈజ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ కాలింగ్ మీ అనుకుంది. మరి ఈ వైపు మాట్లాడినప్పుడు మన కల్పనతో మాట్లాడు నవ్వుతూ చెప్తాను. అంటే ఇక్కడ నా ముఖ కవళికల్లో అంటే బాడీ లాంగ్వేజ్ గురించి తర్వాత మిత్రులు చెప్తారు, అది మన నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్. ఆ నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ కూడా చాలా ముఖ్యమే, అంటే ముఖ్యంగా వర్బల్ కమ్యూనికేషన్. తర్వాత మనం మాట్లాడే మన గుంపు ఎంతమంది ఉన్నారు, మన వాయిస్ ఎంత పెంచాలి, ఎంత తగ్గించాలి, ఎక్కడ నెమ్మదిగా మాట్లాడాలి, ఎక్కడ. నేను ఒక సందర్భంలో అంటే జాంతాగం అంటుంటాం, ప్లీజ్ అనే పదం ఉంటుంది. ప్లీజ్ అంటే దయచేసి. దయచేసి అనేదాన్ని ఎంత మంద్రంగా ఎంత సాఫ్ట్గా చెప్తే అది ఏమవుతుంది. ఒక్కోసారి మన ఇండ్లలో మీరు మీ సిబ్లింగ్స్ అన్న చెల్లెలు ప్లీజ్ నన్ను డిస్టర్బ్ చేయకుండా అంటే ఆ ప్లీజ్ అనే పని అంత డిస్ప్లీజ్గా ఎందుకు చెప్పాలి? ఆ ప్లీజ్ అనే పని డిస్ప్లీజ్గా చెప్పొద్దు కదా, మనం చెప్పేదాన్ని అంత అపీలింగ్గా చెప్పాలి. సో ఇది చెప్పుకుంటూ వెళ్తే చాలా ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు ఇందులో ఒక్కొక్క స్కిల్ గురించి కూడా ఒక సపరేట్ సెషన్ పెట్టుకోవచ్చు. కానీ మనకిచ్చిన సందర్భాలను బట్టి మాకున్న సమయం యొక్క పరిమితిని బట్టి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అంటే ఓవరాల్గా మీ మొత్తము బాడీ అండ్ మైండ్ ప్రజెన్స్తోని మాట్లాడుతూ ఎదుటి వాళ్ళకి ఏం చెప్పదలుచుకున్నామో సూటిగా చెప్పాలి, అవసరాన్ని బట్టి కొంచెం విడమరి చెప్పాలి, ఇంకా లేకపోతే కొంచెం తక్కువ చెప్పాలి. ఇట్ కెన్ బి ఐదర్ మోర్ ఆఫ్ ఎలాబరేట్ ఆర్ ఇట్ కెన్ బి కన్సైజ్, డిపెండ్స్ అపాన్ ద టైం. ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, ఇప్పుడు మా ఇక్కడ కూర్చున్న అందరు ఎక్స్పర్ట్స్ కూడా ఒకటే దాని గురించి గంట సేపు మాట్లాడగలరు, ఓన్లీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. కానీ అట్లా కాదు కదా, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇచ్చిన సమయ పరిమితిలో పిల్లలకి ఇది మీరు, ఎందుకంటే ఇక్కడ నాకు మా టార్గెట్ గ్రూప్ మీరంతా స్కూల్ పిల్లలు, మీకు అంతా డీప్గా కాకుండా ఈ ముందు ఇప్పుడు మీకు విషయాలు చెప్తే యూ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ మోర్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. నెక్స్ట్ ఇన్ లైన్ బాడీ లాంగ్వేజ్. ఫస్ట్ ఒక చిన్న క్వశ్చన్. సార్ చెప్పిన కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్, బాడీ లాంగ్వేజ్ నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్, ఈ రెండు మనం కాన్స్టెంట్గా రెండు హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ వెళ్తున్నాయి. ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు నా బాడీ లాంగ్వేజ్ ఉంది, నా ఐ కాంటాక్ట్, ద వే ఐఎమ్ పుట్టింగ్ మై ఫేస్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టుగెదర్. అంతేగాని రెండు సెపరేట్గా వెళ్ళవు. ఎంత పర్సెంటేజ్ ఏది, ఎంత లాంగ్వేజ్, ఎంత మన బాడీ లాంగ్వేజ్ అనే క్వశ్చన్ వస్తే ఇట్స్ ప్రూవెన్ దట్ 70% ఈజ్ అవర్ బాడీ లాంగ్వేజ్. ఒక మనిషి మనల్ని అర్థం చేసుకోవటానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు, వింటున్నప్పుడు వాళ్ళు 70% మన బాడీ లాంగ్వేజ్ నుంచి అండర్స్టాండింగ్ చేసుకుంటారు, 30% మన వర్బల్ కమ్యూనికేషన్, మనం యూజ్ చేసిన వర్డ్స్, పదాలు, వాటి నుంచి మీనింగ్ని అర్థం చేసుకుంటారు. సమ్ టైమ్స్ అండ్ ఎక్స్పెరిమెంట్, మనం క్లాస్ రూమ్లో వర్క్ షాప్స్ రన్ చేస్తున్నప్పుడు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ మీద పిల్లలతో సైన్యాలతో కూడా మాట్లాడిపిస్తాం అండ్ మెసేజ్ కన్వే అవుతుంది. వర్డ్స్ లేకున్నా కూడా నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్, ఓన్లీ త్రూ యాక్షన్స్ ఆల్సో కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ పాసింగ్. But effectiveness goes in both of them going hand in hand together. So verbal lo cheppukuntu manam danni non verbal cues tho explain cheskunte, if you are observing me, I am using my body also to talk. I am not just talking like this, which will make the communication very monotonous, which will make it feel very rigid, koncham sepatki bore vachestadi. But a little bit of action, but too much of non verbal communication is also a distraction. సో బాడీ లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేయటంలో లాట్ ఆఫ్ సాఫ్ట్ స్కిల్ డెమాన్స్ట్రేట్ అవుతుంది. మనం ఎక్కడ ఎంత మోతాదులో ఏది యూజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. కుకింగ్ చేస్తున్నప్పుడు అమ్మ ఎట్లయితే రకరకాల ఇంగ్రీడియంట్స్ని ఎంత వేయాలో అంతే వేస్తూ ఉంటుంది, అదేవిధంగా
మనం కమ్యూనికేషన్ చేస్తున్నప్పుడు బాడీ లాంగ్వేజ్ యూస్ చేస్తున్నప్పుడు సిచ్యువేషన్ని బట్టి ఎక్కడ ఏ విధమైన ఎక్స్ప్రెషన్స్ యూస్ చేయాలి. ఇది ఎలా నేర్చుకోవటం? ఫేక్ ఇట్ టిల్ యూ మేక్ ఇట్. ప్రయత్నిస్తూ ఆల్ ఆఫ్ ద సాఫ్ట్ స్కిల్స్ మనకి ఇన్హెరెంట్గా ఉన్నాయి. అవి డెవలప్ చేసుకోవటానికి మనకి లాట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్. ఆల్ ద టాపిక్స్ దట్ వీఆర్ డూయింగ్ టుడే విల్ కంక్లూడ్ విత్ వన్ థింగ్ కాల్డ్ యాజ్ వీ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్. స్టూడెంట్స్గా మీరు వీళ్ళు కాన్స్టెంట్గా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ దాని గురించి మైండ్లో పెట్టుకుని వాటిని ఉపయోగించుకుంటూ వెళ్ళాలన్నమాట. సో ఈ 70-30 రేషియోలో నాన్ వర్బల్ స్కిల్స్ మనం డెమాన్స్ట్రేట్ చేసినప్పుడు చాలా విషయాలు వచ్చినాయి. ఐ కాంటాక్ట్ వచ్చింది, టోన్ వచ్చింది. బట్ నేను ఈరోజు 1-2 విషయాల మీదనే ఎక్కువ ఫోకస్ పెడుతున్నాను. ఇది స్టార్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మీరు అన్నిట్లో ముందుకెళ్తారు. పేస్, PACE, ద స్పీడ్ విత్ విచ్ వీ స్పీక్. ఈ ఒక్కదాంతో మొదలు పెడదాం. మెనీ టైమ్స్ మనం చెప్పాలనుకున్నది చెప్పేసేయాలన్న ఆతృతతో మనము ఒక స్పీడ్ మెయింటైన్ చేస్తాం. అది మనకి ఉన్న న్యాచురల్ స్పీడ్ ఒకటైతే, రెండోది ఆ యాంగ్జైటీ రెండో విషయం అనమాట. దాన్ని మనం ఎంత బేస్లోకి తీసుకెళ్ళి స్లోగా ఆ పాజెస్ ఇచ్చుకుంటూ మాట్లాడితే ఆ కమ్యూనికేషన్ అనేది మన పర్పస్ ఏంటి, మనం చెప్పాలనుకున్నది అవతల వాళ్ళకి రీచ్ అవ్వాలి. ఆ రీచ్ అవ్వటానికి ఈ పేస్ అన్నది, ఇది ఆల్ఫా స్టేట్ కమ్యూనికేషన్ అంటారు. దీన్ని మనం ఈ పేస్లో తీసుకెళ్తూ నిదానంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ ఎదుటి మనిషి గురించి అర్థం చేసుకుంటూ మన ప్రాసెస్ని చేసుకుంటూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా అన్నీ వెళ్తాయి. ఐ కాంటాక్ట్స్ ఇవన్నీ ప్యారలల్లీ వెళ్ళిపోతాయి. ఈ పేస్లో కాన్ఫిడెన్స్ ఇంపార్టెంట్. మనం మాట్లాడాలనుకుంటున్నది ఏంటో మనకి ఫస్ట్ తెలియటం ఇంపార్టెంట్. ఒక చిన్న డెమాన్స్ట్రేషన్తో ఈ కాన్సెప్ట్ని క్లోజ్ చేద్దాం. నేను నో అని చెప్పాలనుకుంటున్నా. డెమాన్స్ట్రేషన్ నో ఒక విధం, ఇది అగ్రెసివ్ కమ్యూనికేషన్. అండ్ నేను అంటంలో కూడా నా బాడీ లాంగ్వేజ్ దాని గురించి ఒక మెసేజ్ పాస్ చేస్తుంది. అవతల మనిషికి ఏమర్థమవుతుంది, వీడికి ఇష్టం లేదు. నాట్ దట్ ఐ షుడ్ నాట్ డూ, నేను చేయకూడదు అని అర్థం కావట్లా. వీడికి ఇష్టం లేదు, వీడిని ఇరిటేట్ చేయొచ్చు అనేది ఇమ్మీడియట్ రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ ద అదర్ పర్సన్. వర్సెస్ నో, I have a grandson and this works like a magic. When you use this non-violent communication in non-verbal communication along with the verbal communication, the result is 100% success always. Avutalodu cheyalsindi aapestadu because that's what you intended. No. So like sir said, there are so many things in non-verbal communication lo, body language lo చాలా విషయాలు ఉన్నాయి విచ్ యూ ఆర్ ఐఎమ్ డెమాన్స్ట్రేటింగ్ అండ్ యూఆర్ అబ్జర్వింగ్ మీ. ఐ కాంటాక్ట్ చేయటం, బాడీని యూజ్ చేయటం, చెప్పాలనుకున్న దాని మీద అవగాహన ఉండి ఎంతవరకు వెళ్ళాలి, ఎప్పుడు ఆప్ చేయాలి అనేది తెలుసుకుంటూ వెళ్ళటం, ఇవన్నీ కూడా మన నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్లో బాడీ లాంగ్వేజ్ కింద వచ్చే విషయాలు. కీప్ ప్రాక్టీసింగ్ బాడీ లాంగ్వేజ్. Moving on to the next one, decision making. What exactly is decision making? I think every one of you must have come across a difficult situation where decisions are difficult to make. Choices in life. మీ కెరియరే కావచ్చు, ఓకే, చాయిస్ ఆఫ్ సబ్జెక్టే కావచ్చు, ఓకే. ఒక మూవీకి వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు ఆ మూవీకి వెళ్ళాలి అని అంటే దాని ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ కనుక్కోవాలి. ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ చెప్తాను. దే వాజ్ వన్ స్టూడెంట్ కాల్ రీనా అండ్ మీకు తెలుసు కదా, మండే మార్నింగ్ అంటే నోబడీ లైక్స్ ఇట్, రైట్, ఆఫ్టర్ అ వీకెండ్. So she had a badminton tournament that day, and the second thing, she woke up late as usual, right? And ippudu she has to struggle whether I need to have my breakfast or I must go, or I must have my breakfast or stop my father from going to the office. So she had two difficult choices. Okay, breakfast tinakapothe emautudi, she won't be able to play the match, right? And the second thing, సపోజ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి వెళ్ళాలి అని అనుకుంటే మళ్ళీ వాళ్ళ ఫాదర్ లేట్ అవుతారు కదా ఆఫీస్కి. సో షీ వాజ్ ఇన్ అ డైలమా. దెన్ షీ డిసైడెడ్, థాట్ ఫర్ అ వైల్, ఓకే, ఐ థింక్ ఐల్ జస్ట్ పిక్ అప్ అ కపుల్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్, ఓకే, అండ్ అ గ్లాస్ ఆఫ్ మిల్క్ ఐల్ హ్యావ్, అండ్ దెన్ ఐ కెన్ క్యాచ్ మై బస్ అండ్ ఐ కెన్ గో టు స్కూల్ ఆన్ టైమ్. అండ్ ఇన్ దిస్ వే ద ఫాదర్ ఆల్సో కెన్ గో టు ఆఫీస్ ఆన్ టైమ్. చాలా చిన్నదైనా బట్ ద డిసిషన్ దట్ షీ టుక్ అట్ ద మూమెంట్ has saved everyone from not getting late. She went to school very happily. She played the badminton tournament
and she was very energetic because she did take some food on her way to school. She had that food. And at the end of the day, when the mother asked, "How was your day?" Chala enthusiastic ga. "It was a wonderful day, ma'am." Why? Because of the simple decision that she has taken at that point of time. So that is how important is decision making. I would like to just give in 5 points which I think every one of you must implement. A simple example related to your subjects. First thing is identify the problem. Let's say you have math, you have science, you have English. So what is difficult for you? Which one would you like to go with? Options అంటే మ్యాథ్స్ చేయాలి కానీ మనకు తెలుసు కదా మ్యాథ్స్ టైం పడుతుంది. దెన్ సైన్స్, ఓకే సైన్స్ రైట్, ఐ డెఫినెట్లీ నీడ్ టు గివ్ లిటిల్ మోర్ టైం. ఇంగ్లీష్ చాలామందికి ఈజీ ఎందుకు? వెన్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ లవ్. ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ సింపుల్ లాంగ్వేజ్ వేర్ వీ కెన్ కమ్యూనికేట్. థర్డ్, వే ద కాన్సిక్వెన్సెస్. అంటే ఇప్పుడు సైన్స్ ప్రాజెక్ట్ డెడ్ లైన్ ఉంది, సో మన ప్రయారిటీ ఏంటి? రైట్, వీ విల్ గో విత్ ద ఫస్ట్ వన్, రైట్, దట్ ఈస్ సైన్స్ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేసుకోవాలి, డెడ్ లైన్స్, దాని రిజల్ట్స్ ఏముంటాయో కాన్సిక్వెన్సెస్ వే చేసుకోవాలి. దెన్ math, okay, I'll give some extra time for math so that I can complete it in time. English, fine, okay, I'll take it for the last because definitely it's easier and more guided, self-guided. Then choose the best option, another thing. So after you weigh the consequences, you will go with the best option. And finally, you have to review your decision. అంటే దాని రిజల్ట్ తెలుస్తుంది కదా, వెదర్ ఆఫ్టర్ ఐ టుక్ దిస్ డెసిషన్, how will it be? You will become stress-free. And then you can go and enjoy your playtime, isn't it? So if you follow these 5 simple steps before taking a decision, I think you can definitely succeed in life with regard to decision making. In a simple way, I can say every small decision shapes your day and every day shapes your future. Do you all agree with me? I think absolutely, isn't it? Moving on to the next one, self-motivation. ఈ మోటివేషన్ అనే వర్డ్ వినగానే ఫస్ట్ థింగ్ వాట్ డస్ ఇట్ స్ట్రైక్ ఇన్ యువర్ హెడ్? ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ సంథింగ్ యూ హ్యావ్ టు బూస్ట్ యువర్ ఓన్ సెల్ఫ్. ఓకే, బూస్టింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ద బెస్ట్ థింగ్, రైట్? అండ్ వాట్ ఐ సజెస్ట్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ యూ ఇస్ జస్ట్ ఫాలో సెల్ఫ్ మోటివేషన్. ఏంటి? సంథింగ్ దట్ you have to design your own days. You have to think of all things that helps you. So I will give you a few tips on how to always keep yourself motivated. First thing is set small achievable goals. For example, 3 hours చదువుకోవాలి రోజు. కానీ 3 hours అనేసరికి the word 3 అనేదే అమ్మా ఇన్ని గంటల అనేసి ఫస్ట్ మనకు ఆ థాట్ వస్తుంది. సో ఏం చేద్దాం? సరే 20 minutes ఒక సబ్జెక్ట్ చేద్దాం, రైట్? ఒక్కటే రోజులో చేంజెస్ అనేది కాదు, కానీ గోల్స్ అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి. ఈరోజు నేను ఇది కంప్లీట్ చేసుకోవాలి, కంప్లీట్గా ఫుల్ కాకపోయినా అట్లీస్ట్ ఒక 10-15 minutesలో ఐ షుడ్ బీ ఏబుల్ టు అలాట్ మై టైం అనేసి అట్లా స్మాల్ అచీవబుల్ గోల్స్ పెట్టుకున్నామనుకో, వీ విల్ బికమ్ స్ట్రెస్ ఫ్రీ. మోటివేషన్ అనేది మనది, ఇట్స్ ఇన్హెరెంట్. వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఇట్ ఫ్రమ్ విదిన్. వీ హ్యావ్ టు, సమ్టైమ్స్ వీ కెన్ డ్రా ఇట్ ఫ్రమ్ వాచింగ్ అవర్ ఫ్రెండ్స్, అవర్ మెంటర్స్. Definitely they will be motivating. Or sometimes we see some people who are always full of life, so energetic. Inta unnai, how can that person be so energetic ani anpistadi? Because the person is motivating oneself constantly, and that's where you can see the difference. Then we move on to celebrate small wins. Oka pani chesamu, accomplish chesamu, we need to pat ourselves because we have done that. Okay, so these wins, it boosts ourselves and it also helps us to take up any challenging or difficult tasks. And the 3 magic words which I have applied to my own life and my career, I can say that I can do. Fag end of my career, I've been working in engineering colleges for almost 15 years. But one last attempt before I got into this job, that was a last attempt where I had an opportunity. So I believed in myself even at this age, okay, I can definitely crack the exam. And I applied, I did it, and I proved myself that I can do.
సో ఐ కెన్ డూ అనేది ఈ 3 words నా సజెషన్. ఒక చిన్న నోట్ రాసుకొని మీ వాల్ మీద పెట్టుకోండి, వేరెవర్ యువర్ స్టడీ ప్లేసెస్, అక్కడ పెట్టుకొని రోజు కాన్స్టెంట్లీ అది చూసినప్పుడు మీకు ఆ ఫీలింగ్ అనేది రావాలా, ఐ కెన్ డూ. సో దిస్ సెల్ఫ్ టాక్ విల్ డెఫినెట్లీ టేక్ యూ అ లాంగ్ వే. చాలామంది మనల్ని డిసప్పాయింట్ చేస్తారు, ఏం చేయలేవు, నువ్వు ఫెయిలియర్వి అనేసి. నో, ద మూమెంట్ యూ పుట్ ఇన్ అ నెగటివ్ థాట్ మైండ్లో ఆటోమేటిక్గా మొత్తం నీ ఎనర్జీని అంతా సాప్ అవుట్ చేస్తుంది. కానీ ఇఫ్ యూ టాక్ పాజిటివ్లీ అండ్ సే ఐ కెన్ డూ, ఐ కెన్ డూ, ఒక జపం చెప్పినట్లుగానే చెప్తూ ఉంటే ఐ కెన్ డూ అనేది, డెఫినెట్లీ ద పాజిటివ్ వైబ్స్ విల్ గెట్ సీప్డ్ ఇన్ టు యువర్ బ్రెయిన్ and you will make wonders in your career, school or life. And then moving on to the next one, know the power of routine. I think as Bindu madam already told, ప్రతి ఒక్కటి మనం ప్రాక్టీస్లో పెట్టుకోవాలి. The more you practice, the more it will become an acquisition of yours. సో ఆ పవర్ అనేది మనం కనుక్కుంటే, రొటీన్, మేక్ ఇట్ అ హ్యాబిట్. Habits, you have to, habits make us, inherent in ourselves. So make it a habit to do these continuously. Appudu definitely you can see the results. And most importantly, visualize success. Success is something you have to dream about, isn't it? Oka kala laga, it's ante adi already nu achieve chesinatluga డ్రీమ్ చేయి, దెన్ డెఫినెట్లీ యూ విల్ అచీవ్ ఇట్. ఓకే, సో విజువలైజ్ యువర్ సక్సెస్. మేబీ మీరు నేను క్లాస్ టాపర్ని అయ్యానని రోజు అనుకోండి. ఓకే, అంతవరకు రాకపోయినా అట్లీస్ట్ యూ విల్ కమ్ సమ్వేర్ క్లోజ్ టు ఇట్. ఆర్ నా పేరు నా అదేంది నోటీస్ బోర్డు మీద రావాలి ఈ కాంపిటీషన్లో లేకపోతే ఈ ఎగ్జామ్లో అనేది విజువలైజ్ చేసుకోండి. బికాస్ ఇమాజినేషన్ డెఫినెట్లీ లీడ్స్ అస్ టు వెరీ వెరీ గ్రేట్ హైట్స్ ఇన్ లైఫ్. సో ఇవి అన్నీ కలిపి ఇఫ్ you follow them, I think definitely there will be no looking back to your success. And mind you, one simple sentence, motivation is contagious. Contagious ante telusu kada, manalni chusi okariki antukodam. So the however motivated you are, definitely it's going to become contagious, and it is a small simple habit that you inculcate with simple actions in your life. చక్కగా చెప్పారు మేడం. అంటే పిల్లలకి మనం జనరల్గా స్కూల్లో వాళ్ళు ఫేస్ చేసే చిన్న చిన్న ఇష్యూస్, వాళ్ళు సెల్ఫ్ మోటివేషన్తో ఉంటే ఎంత బాగా సక్సెస్ అవుతారు, తర్వాత ఒక కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనేవి సరిగ్గా బిల్డ్ చేసుకుంటే వాళ్ళు ఎంత సక్సెస్ అవుతారు, చక్కటి కథ ద్వారా బాగా చెప్పారు. పిల్లలు ఇంకా బేసిక్గా సాఫ్ట్ స్కిల్స్ని డెవలప్ చేసుకోవటానికి వాళ్ళు ఏమన్నా సజెషన్స్, అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన సెల్ఫ్ మోటివేషను, ఈ డెసిషన్ మేకింగ్స్, వీటికి డైలీ వాళ్ళకి గుర్తొచ్చేట్టు ఇంకా కొన్ని, ఇప్పుడు ఐ కెన్ డూ ఇట్ అని చెప్పారు కదా, ఇంకా కొన్ని టిప్స్ ఏమైనా వాళ్ళకి చెప్తారా? ఇప్పుడు ఇంతవరకు మనం చేసి ఉంటే మనం 4 అంశాలు నేర్చుకున్నాం. ఒకటి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, బాడీ లాంగ్వేజ్, డెసిషన్ మేకింగ్, సెల్ఫ్ మోటివేషన్. అంటే ఇవన్నీ కూడా మన సాఫ్ట్ స్కిల్స్లో ఒక పార్టీ. అయితే ఇక్కడ ఒక్కొక్క దాని గురించి చెప్పాను. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అంటే సింపుల్గా చెప్తారండి, నోరు మంచిది అయితే ఊరు మంచిది అంటారు. అంటే మనము మన మాట తీరుతో మనకు మిత్రులు ఉంటారు, శత్రులు ఉంటారు, బోత్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఎనిమీస్. మనల్ని లైకింగ్ అండ్ డిస్లైకింగ్ పీపుల్ కూడా ఉంటారు. సో ఇది మనం చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకు మన బాడీ లాంగ్వేజ్, అది ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఏందని ఇంతకుముందు డెమాన్స్ట్రేట్ కూడా చేసి హిమబిందు గారు చెప్పారు, నేను కూడా చెప్పాను. ఎలా ఉండదంటే మనని చూడగానే వాళ్ళకి ఒక ఇంప్రెషన్, గుడ్ ఇంప్రెషన్, దాన్ని ఏమంటారంటే ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్, బెస్ట్ ఇంప్రెషన్. ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్లో అంటే అందులో మనం ఎవ్రీథింగ్ ఇంక్లూడ్ అవుతాయి. లైక్ మనం ఎలా దూకున్నాము, ఎలా డ్రెస్సింగ్ చేసుకుని, ఇవన్నీ వస్తాయి. అన్నిటితో పాటుగా మన ముఖ కవళికలు అనేది వాళ్ళకి చెప్పేస్తాయి, ఇతను ఈమె ఇతను ఎటువంటి వాడని. ఇక డెసిషన్ మేకింగ్ అనగానే ఇది టు డూ ఆర్ నాట్ టు డూ, వాట్ టు డూ, వాట్ నాట్ టు డూ. ఇది చాలామందికి ఈ మీమాంస అంటారు. ఈ మీమాంస అంటే ఒక రకమైన అది పర్ప్లెక్సిటీ, ఏం చేయాలని ఉంటుంది. అయితే అక్కడ మనం ఇంతమంది చెప్పినట్టు మనం బేరీ చేసుకొని అందులో దాంట్లో మెరిట్స్ ఏమున్నాయి, డీమెరిట్స్ ఏమున్నాయి, ముందు పోవడానికి నేను ఏం చేయాలి, నాకున్న నా బలహీనతను బయటపడడానికి ఏం చేసుకోవాలని చేస్తే అది చాలా బాగుంటుంది. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ డెసిషన్ మేకింగ్ అని చెప్పగానే ఫస్ట్ అనలైజ్ యువర్ సెల్ఫ్, లైక్ స్వాట్ అనాలిసిస్. చాలా సందర్భాల్లో మనం చెప్తున్నాం, స్ట్రెంగ్త్, వీక్నెస్, ఆపర్చునిటీస్ అండ్ థ్రెట్స్.
అవన్నీ చూసుకుంటే మన డెసిషన్ మేకింగ్ కరెక్ట్ ఉంటుంది. కానీ ఇక మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక డెసిషన్ అంటే తీసుకున్నాక దానికి మనం వెనకడుగు వేయద్దు. అది మనకున్న మన పర్సనాలిటీని తెలియజేస్తుంది. నెక్స్ట్ థింగ్ అంటే సెల్ఫ్ మోటివేషన్. దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్. ఇక నెక్స్ట్ ఇప్పుడు విల్ గో ఫర్ ద అనదర్ థింగ్ ఈజ్ లీడర్షిప్. సో ఈ లీడర్షిప్ అంటే లీడర్ అనగానే జనరల్గా మనకు వచ్చేది వి గో ఫర్ ద పొలిటికల్ లీడర్. పొలిటికల్ లీడర్ని కాదు, ఒక గుంపుని, ఒక 4-5 వ్యక్తుల్ని ఒక సెట్ గోల్ వైపుకి, మనం అనుకున్న దాని వైపు తీసుకెళ్ళడమే గోల్. దీనికి మన టీం క్యాప్టెన్ కావచ్చు, కబడ్డీ టీం క్యాప్టెన్, క్రికెట్ టీం క్యాప్టెన్. అంటే తన వాళ్ళందరినీ ఇవాళ గెలుపు అనుకున్నాము, గెలుపు వైపు తీసుకెళ్ళాలని చెప్పడమే, అలా తీసుకెళ్ళడమే అతను ఉండే లీడర్షిప్ స్కిల్స్. అయితే ఒకటి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, లీడర్స్ ఆర్ నాట్ బార్న్. అది పుట్టుకతోని కూడా ఎవరు లీడర్ కారు. కానీ వీఆర్ మేడ్ అండ్ వీ కెన్ మేక్ అవర్ సెల్ఫ్ యాజ్ లీడర్స్. సో మనలో ఉన్న ఈ లీడర్షిప్ స్కిల్స్ని, ఈ కాంపిటేటివ్నెస్ని మనం పెంచుకుంటే డెఫినెట్గా మనము విల్ బికమ్ ఏ గుడ్ లీడర్. సో లీడర్ అకాడమిక్ లీడర్ కావచ్చు, పొలిటికల్ లీడర్ కావచ్చు, లేదా ఒక స్పిరిచువల్ లీడర్ కావచ్చు. మన చుట్టూ మన సమాజంలో చాలామంది చూస్తున్నాము. అది అబ్దుల్ కలాం కావచ్చు, మన ప్రధానమంత్రి కావచ్చు, మన ముఖ్యమంత్రి కావచ్చు. వాళ్ళలో ఉండే వాళ్ళని వాళ్ళు డెవలప్ చేసుకుని, మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా అద్భుతమైన బ్యాక్గ్రౌండ్తో ఏం లేరు. సో దే హ్యావ్ డెవలప్డ్ దెమ్ సెల్ఫ్. కాబట్టి మిమ్మల్ని మీరు కూడా డెవలప్ చేసుకుంటే యూ కెన్ బికమ్ ఏ లీడర్. లీడర్ అంటే యూ మేక్ ద పీపుల్ టు ఫాలో యూ. యూ సెట్ ఏ ట్రెండ్ ఫాలో అవడం కాదు, ఒక ట్రెండ్ని సెట్ చేస్తే డెఫినెట్లీ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ లీడర్. సో దీస్ ఆర్ మై అబ్జర్వేషన్. సో వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ reiterating the fact, leaders need not be born, they can be made by making themselves and also by the training or by the motivating by others. So this is my observation. Next. అంటే విద్యార్థులు స్కూల్లో అంటే ఒక గ్రూప్లో ఉన్నప్పుడు ఏదో సజెషన్స్ ఇవ్వాలనుకుంటారు. నేను ఒక సజెషన్ ఇస్తున్నాను కానీ నా మాట ఎవరు వినట్లేదు. సో నేను ఇచ్చే సజెషన్ని అందరూ రిసీవ్ చేసుకోవడానికి నేనేం చేయాలి అని పిల్లలకి చాలామందికి డౌట్స్ ఉంటాయి. దానికి ఏదైనా టిప్స్ లాంటివి చెప్తారు? చెప్పండి, మీరు చెప్పండి. సో మన వాయిస్ వినిపించాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ అది నా వాయిసా, నా లోపల ఉన్న కామన్ ఐడియా which may be represented by many other people. సో టీమ్ వర్క్లో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మల్టిపుల్ ఎబిలిటీస్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర అమేజింగ్ ఐడియా ఉంది, నాకు అది వినిపించాలని ఉంది, కానీ నాకు అది ఎలా చెప్పాలో తెలియదు. ఇంకొక పర్సన్కి చాలా బాగా మాట్లాడటం వచ్చు కానీ ఏం మాట్లాడాలో తెలియదు. సో టీమ్ వర్క్ డెఫినెట్లీ ఇక్కడికి వచ్చేసేసి దిస్ ఈజ్ అ సొల్యూషన్ మేడం. నా అభిప్రాయాలు నేను అందరిలోకి ప్రొజెక్ట్ అవ్వాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఇట్స్ నాట్ ఆల్వేస్ నెసెసరీ దట్ మనం ఒక్కళ్ళమే రిప్రజెంట్ అవ్వాలి. నేను ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 of us ఆర్ టాకింగ్, బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఒకళ్ళు మాట్లాడుతున్నప్పుడు స్క్రీన్ ఒకళ్ళ మీదకే వస్తుంది. ఈ మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఈ మాట ఇంపార్టెంటా, నా ఆలోచన ఇంపార్టెంటా? ఈ ఆలోచన మేబీ ఐ హ్యావ్ షేర్డ్ ఇట్ విత్ స్వర్ణ, రైట్? సో స్వర్ణ ఆలోచన ఇప్పుడు బయటకు వచ్చినప్పుడు నా ద్వారా ఇట్ ఈస్ ఆల్సో స్వర్ణ, దో షీ ఈజ్ నాట్ ఆన్ ద స్క్రీన్. ఇది అర్థం చేసుకోవాలి. చిన్నపిల్లలు మీకు అలా కాన్సెప్ట్ క్యాచ్ చేయలేకపోవచ్చు, బట్ యాజ్ వీ గ్రో మనం టీమ్స్లో పనిచేస్తున్నప్పుడు దిస్ ఈజ్ ద హోల్ ఐడియా అనమాట. మనం మూవీ చూస్తున్నప్పుడు కూడా ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్కరు ఉంటారు, మేకప్కి ఒకళ్ళు, డైరెక్షన్ ఒకళ్ళు. సో ఆల్ టుగెదర్ ఇట్ విల్ బికమ్ సంథింగ్. నా వాయిస్ వినిపించడానికి నేను మాట్లాడాల్సిన అవసరమే లేదు, నా వాయిస్ వినిపించడానికి నాకు ఆలోచనలే అవసరం లేదు. ఆల్ ఆఫ్ అస్ టుగెదర్ వెన్ వీ వాయిస్ ఇట్ అవుట్, ఇట్ ఈస్ అస్ యాజ్ ఎ టీమ్ దట్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెసింగ్. మూవింగ్ ఆన్ టు క్రియేటివిటీ అండ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్. ఇంతకుముందు మంకీ స్టోరీలో విన్నాము క్రియేటివిటీ, ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఎలాగో. మనకి ఫస్ట్ కామ్గా ఉంటే వీ కెన్ థింక్, రైట్? వీ కెన్ బికమ్ క్రియేటివ్ అండ్ దెన్ ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. ఒక సింపుల్ ఇట్స్ అ ఫనీ థింగ్ నా లైఫ్లో జరిగింది. ఒక ఫంక్షన్కి వెళ్ళాను అండ్ వీ డ్రెస్ వెల్ అండ్ ఆల్. మధ్యలో ఏమైందంటే నా చెప్పు తెగింది. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఎలా నడవాలి? చెప్పులు వదిలేసి అయితే వెళ్ళలేను కదా. సో ఐ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అ సొల్యూషన్. నాకు వెంటనే ఒక ఐడియా వచ్చింది. నా కర్చీఫ్ ఉంది, ఎవ్రీ లేడీ విల్ క్యారీ అ కర్చీఫ్, ఇస్ంట్ ఇట్? సో వెంటనే ఆ కర్చీఫ్ ఏం చేశాను, నా కాలుని నా చెప్పుని 2 కలిసి కట్టేశాను. ఓకే, సో అప్పటికప్పుడు
I came out with a solution, and I could be, I could move freely in the hall, and then I enjoyed the rest of the function. సో అట్లా ఒక చిన్న ఇన్సిడెంటే, అలాంటివి మనకి ఎన్నో ఎదురవుతూ ఉంటాము. సో నాకు అనిపించింది ఏంటంటే, మనం ఎంత క్రియేటివ్గా ఆలోచిస్తే అంత ఈజీగా మన ప్రాబ్లమ్స్ అనేది సాల్వ్ అవుతాయి. కెన్ యూ యాడ్ ఆన్ బిందు? ఓ యా, డెఫినెట్లీ. ఇక్కడ నాకు ఆల్ త్రూ ద సెషన్ ఒక ఆలోచన వస్తుండింది. నేను స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్స్ కొన్ని సెషన్స్ చేస్తున్నప్పుడు క్రియేటివిటీ అని అనగానే వెళ్ళి చెట్లు కొమ్మలు అన్ని కాగితాలు తీసుకొచ్చేసి వాటితో ఏదో అసెంబుల్ చేసేసి క్రియేటివిటీ అని అంటుంటారు. ఎస్థెటికలీ వెరీ నైస్, అమేజింగ్, ఎంత మంచి తీసుకొస్తారు. వాటిని మేము ఒక కామన్ ఫండ్ లాగా కలెక్ట్ చేసి దాన్ని స్పాన్సర్ చేసి యూస్ కూడా చేసుకుంటాం అన్నమాట. బట్ క్రియేటివిటీ అంటే రియల్ లైఫ్లో ఇట్స్ ఆల్వేస్ అబౌట్ హౌ యూ హ్యాండిల్, లైక్ స్వర్ణ సార్, హౌ యూ హ్యాండిల్ వేరియస్ సిచ్యువేషన్స్. క్రియేటివిటీని ఆల్వేస్ మీరు ఈ డెకరేషన్స్తో కంపేర్ చేసుకోవద్దు. మన డే టు డే నీకు హిస్టరీ అర్థం కావట్లేదు, హిస్టరీ క్వశ్చన్స్ బై హార్ట్ చేయటం రావట్లేదు, దాన్ని క్రియేటివ్గా సింపుల్ బుల్లెటెడ్ పాయింట్స్ చేసుకుని కీవర్డ్స్ని గుర్తుంచుకుని దాన్ని ఎగ్జామ్లోకి వెళ్ళి కనీసం ఆ వర్డ్స్ పెట్టి వీలైతే దాన్ని ఇంకొంచెం ఎక్స్పాండ్ చేయటం కూడా ఈజ్ అన్ అమేజింగ్ క్రియేటివ్ యాక్టివిటీ. యాక్చువల్లీ మ్యాథమెటిక్స్లో సర్స్ అయ్యో చెప్తూ ఉంటారు టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ అనమాట. ఇవన్నీ కూడా క్రియేటివిటీకి నిదర్శనాలే. సో వీటిని మనం ఎవ్రీ మూమెంట్ ప్రతి మనిషి క్రియేటివిటీ డెమాన్స్ట్రేట్ చేస్తూనే ఉంటారు. యాజ్ టీచర్స్ ఐ వాంట్ టు అడ్రస్ టీచర్స్. మనం ఒక గ్రోనప్స్గా ఈ పిల్లలకి అరే ఇది క్రియేటివ్గా ఉందిరా, అరే ఈ ఐడియా భలే వినూత్నంగా చేశాను అని చెప్పినప్పుడు వాళ్ళకి రియల్ లైఫ్లో క్రియేటివిటీ అంటే ఇదా అని అర్థమయ్యి దాన్ని ఇంకొంచెం వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేసి ఉత్సాహంగా డెమాన్స్ట్రేట్ చేస్తారు. యా, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్, టైం మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఎబిలిటీ టు వర్క్. ఇది నేను ఇంతకుముందు స్టార్టింగ్లో కూడా చెప్పాను. మనకున్న టైం ఫ్రేమ్ని మనకున్న 24 గంటల్ని మనం ఆలోచిస్తుంటే అదని కాదు ఎన్ని గంటలు నిద్ర కేటాయిస్తున్నాము, ఎన్ని గంటలు మనం మన పని కోసం వినియోగిస్తున్నాము. ముఖ్యంగా ఎగ్జామినేషన్ టైంలో మాత్రం జస్ట్ టైం మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ వెరీ వెరీ రిక్వైర్డ్ థింగ్. ఇప్పుడు ఎగ్జామినేషన్కి మనం ప్రిపరేషన్కి ఎంత టైం కేటాయిస్తున్నాం, ఒక సబ్జెక్ట్కి ఇంతకుముందు స్వర్ణ గారు చెప్పినట్టు మనకి ఈజీ సబ్జెక్ట్ ఏంది, హార్డ్ సబ్జెక్ట్ ఏంది, ఇవన్నీ ఆలోచిస్తూ దాన్ని మనం ప్రయారిటైజ్ చేసుకోవడం కావాలి. ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఎగ్జామినేషన్ అనగానే ఇది ఒక ప్యానిక్ కాకుండా దాని గురించి పెద్దగా పడకుండా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 10వ తరగతి పిల్లలు చాలామంది ఉంటుంటారు. మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించండి, 10వ తరగతికి వచ్చేవరకు ఎన్ని పరీక్షలు రాస్తున్నారు ఈ పాటికి ఒక సంవత్సరంలో? నాకు తెలిసి సెంచరీ కొట్టి ఉంటారు. సో ఇది ఇంకొకటి అంతే, సింపుల్ ఇది. కాబట్టి దాని గురించి పెద్దగా ఇది ఒక 10th క్లాస్ ఎగ్జామ్ అనేది ఒక బోర్డ్ ఎగ్జామ్. మనకు పెట్టిన SAT లాంటిదే, 9th క్లాస్లో పెట్టిన SAT లాంటిదే మనకు, లేదా ఇప్పుడు 10th క్లాస్లో పెట్టిన SM1 లాంటిదే. కాబట్టి దాని గురించి హైరాణ పడి చెప్పుకుంటూ కూడా అవసరం లేదు. బీ కాన్ఫిడెంట్ అండ్ బెస్ట్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ టైం మేనేజ్మెంట్ విల్ గివ్ యూ గుడ్ రిజల్ట్. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే. అండ్ ఫైనల్గా ఏంటంటే మిమ్మల్ని మీరు నమ్మండి, ముందుకు వెళ్ళండి. ఇంకా అంతేకాదు, దాంతోనే అన్ని విషయాలు సాల్వ్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ టైం మేనేజ్మెంట్ గురించి ఒక చిన్న ఆలోచన. మీరు బడికి వెళ్ళేటప్పుడు రైట్, ఇందాక మేడం డెసిషన్ మేకింగ్లో ఒక సినారియో చెప్పారు, ఒక చైల్డ్ అండ్ ఫాదర్ సినారియో. ఎవరి కోసం వెయిట్ చేయాలి? ఒకళ్ళేమో వాళ్ళ పనికి సహాయం చేసేవాళ్ళు, ఇంకొకళ్ళు వాళ్ళ పనికి ఇంకొకళ్ళని వాడుకునేవాళ్ళు. రైట్, యూ యాజ్ అ స్టూడెంట్ యూ నీడ్ టు బి డ్రాప్డ్ ఎట్ ద స్కూల్ బై సమ్ వన్. సో హూ షుడ్ బి రెడీ ఫస్ట్? యూ షుడ్ బి రెడీ. నేను స్టూడెంట్గా నా బ్యాగు, టిఫిన్ బాక్స్ అన్నీ తీసుకున్నాను. అంతేకాని వెళ్ళే ముందు నాన్న ఇంకొక నిమిషం నాన్న. అండ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్, అందుకే దానికి ఒక నిక్ నేమ్ కూడా వచ్చింది, ఇండియన్ స్టాండర్డ్. అంటే ఎప్పుడు 11 అంటే 11 కాదు, 11 అంటే 11:05 అవ్వచ్చు, 11:15 అవ్వచ్చు, 12 కూడా అవ్వచ్చు. దట్స్ ద ఫేమస్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్ అని అంటారు దాన్ని. అది ఎందుకు వచ్చింది మనకి, ఆ అపవాదం ఎందుకు వచ్చింది? బికాజ్ వీ డు నాట్ మెయింటైన్ టైమ్ సెన్స్. టీచర్ క్లాస్ రూమ్కి వచ్చే లోపల మీరు ఎలాగైతే క్లాస్ రూమ్లో కూర్చుంటారో ఇంతవరకు పర్ఫెక్ట్గా చేస్తున్నారు మీరు. బట్ యాజ్ యూ గో అవుట్ ఆఫ్ ది స్కూల్ పోర్టల్స్ నా, మీరు పెద్దవాళ్ళుగా బయటకు వెళ్ళినప్పుడు దిస్ హ్యాస్ బికమ్ సచ్ ఏ బిగ్ ప్రాబ్లమ్ యాజ్ అన్ అడల్ట్. యాజ్ ఏ ఐ వర్క్ ఇన్ ఏ కంపెనీ
And when we have to wait for meetings, when we have to go to a place, ఒక కాన్ఫరెన్స్కి వెళ్తే ఆ కాన్ఫరెన్స్ 9 అంటే 9కి ఎప్పుడు స్టార్ట్ కాదు. Now these are professionals who are working, right? సో ఒక మూవీకి నువ్వు 9ంటికి మూవీ అని వెళ్ళినప్పుడు వాడు 5 నిమిషాలు ముందే వేసేస్తే ఒప్పుకుంటావా? ఒప్పుకోవు కదా. 9కి వేయకుండా 9:15కి వేస్తే ఎన్ని కర్చీఫ్లు ఎన్ని కాగితాలు లెగుస్తాయి థియేటర్లో. సో ఇది టైమ్ సెన్స్, రైట్? వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ దిస్ కాన్సెప్ట్. అండ్ వెన్ 9 is a 9, 11 is 11. It should not be a second this side or a second that side. That's time sense అన్నమాట. ఎట్లా అయితే 100 మార్క్స్కి ఒక పరీక్ష పెట్టినప్పుడు 100 కొలమానం 100 రావాలి ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్కి, అది రావటానికి పాసిబిలిటీ ఉండాలి. అలాగే టైం సెన్స్ అన్నప్పుడు నేను ఒక పని చేయాలనుకున్నప్పుడు, ఒక ఎదుటి మనిషి వెయిట్ చేస్తున్నప్పుడు, మా అమ్మ ఎప్పుడు ఒక మాట అంటుంది, అన్నం ప్లేట్లో పెడితే ఆ ఫుడ్ మనం దానికోసం వెయిట్ చేయాలి కానీ అది మన కోసం వెయిట్ చేయకూడదు, అది చాలా మహాపాపం అని అనేది. దాట్స్ ద వాల్యూ యూ షుడ్ పుట్. సాఫ్ట్ స్కిల్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. సో ఆ సాఫ్ట్ స్కిల్ నీకు లోపల ఉండాలి. టైం అన్నప్పుడు ఈ టైంకి ఇవ్వాల్సిన గౌరవము నీ లోపల ఉండాలి. అప్పుడు ఇవన్నీ ఒక్క గుణంతో స్టార్ట్ చేయండి, ఆటోమేటిక్గా అన్ని ప్లేస్లోకి వచ్చేస్తాయి. ఏదైనా ఒక చిన్నది నాకు చేతనవుతుందన్న ఒక్క విషయం తీసుకుని దాని మీద తూచా తప్పకుండా ముందుకెళ్ళండి, ఆటోమేటిక్గా అన్ని గుణాలు మంచి గుణాలు లైన్లోకి వచ్చేస్తాయి. That's what I wanted to do. జస్ట్ మూమెంట్ నేను ఒక్కటి యాడ్ ఇస్తాను. Yes. అంటే ఇప్పుడు ఈ టైం మేనేజ్మెంట్ తర్వాత టీం వర్క్ అనడానికి ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మేము ఇవాళ 11 గంటలకి ఇక్కడికి ఉండాలనుకున్నప్పుడు మేము 10:15 అందరం ఇక్కడ అసెంబ్లీ ఈ 4 ప్లేస్ నుంచి వచ్చేసాము. కానీ మా మధ్య ఒక కోఆర్డినేషన్ ఉంది, చేసుకొని ఇక్కడ వచ్చి మళ్ళీ మనం ఎవరు ఏం మాట్లాడాలి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే టీం వర్క్లో చేసినప్పుడు ఎవరి పాత్రలు వాళ్ళకు ఉండాలి. ఇందులో ఒక చిన్న మా అమ్మమ్మ గారు చెప్తుండేది, 4 కోడళ్ళ కథ. ఒక కోడలట విస్తారాలు వేయాలి, ఇంకో కోడలు నీళ్లు పెట్టాలి, ఇంకో కోడలు ఏమో అన్నం అవన్నీ కూరలు వడ్డించాలి, ఇంకో కోడలు విస్తారాలు వేయాలి. వీళ్ళ మధ్య కోఆర్డినేషన్ లేకుండా ఎవరు పని చేసి చివరామె ఎవరు తినకుందే విస్తారాలు ఎత్తే. అది మరి ఆ టీం వర్క్ అంటే అట్లా ఉండకూడదు, కోఆర్డినేషన్ అనేది ఉండాలి. సో దిస్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. I think next any calls? Any calls for us? కాల్స్ ఏమి మీరు చెప్పండి. స్వర్ణ మేడం, మీరు ఇంకా ఏమైనా పిల్లలకి సలహాలు సూచనలు? Yeah. 3 magic words మళ్ళీ రీట్రేట్ చేస్తున్నాను. అదర్ డిఫరెంట్ వన్స్ లైక్ ప్లీజ్, సారీ అండ్ థ్యాంక్ యూ. ఇది కంపల్సరీ మనం ఎవ్రీ డే లైఫ్ యూస్ చేస్తూ ఉంటాం కదా. కానీ ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ప్లీజ్ అంటే ఒక పని ఏదన్నా కావాలి అని అనుకుంటే వి యూజ్ దట్, రైట్? ఒక గ్రాటిట్యూడ్ అనేది ఎప్పటికీ ఉండాలి. మనం ఎవరితోనైనా ఏం పని చేయించుకున్నా చేయించుకోకపోయినా థ్యాంక్ యూ అనేది. ఐ థింక్ ఈ వర్డ్ థ్యాంక్ యూ అండ్ సారీ, ఎస్ అబ్సల్యూట్లీ. మనం తప్పు చేసినప్పుడు వీ షుడ్ నెవర్ ఎవర్ హెజిటేట్ టు సే సారీ. మేబీ ఐ కెన్ రీకాల్ ద ఎంబీబీఎస్ మూవీ, డాక్టర్ ఎంబీబీఎస్, మన చిరంజీవి గారి మూవీ, రైట్? మీరందరు మున్నాబాయ్ ఎంబీబీఎస్, రైట్? సో మీరందరూ చూసే ఉంటారు ఆ మూవీని. ఇట్ వాజ్ వెరీ హార్ట్ టచింగ్. ఎందుకంటే థ్యాంక్ యూ మనకి చేసే పనులు చాలామంది డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళకు ఒక థ్యాంక్ యూ చెప్పడానికి ఎంతమంది ముందుకు వస్తాం, రైట్? సో అక్కడ ఆ మూవీలో ఐ థింక్ ఇట్ వాజ్ బ్యూటిఫుల్లీ డిస్ప్లేడ్ బై చిరంజీవి దట్ వీ హ్యావ్ టు బీ కన్సర్న్డ్. వాళ్ళ ప్రొఫెషన్కి మనము రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్. ఓకే, మన స్కూల్స్లో కూడా మనకి హెల్పర్స్ ఉంటారు. They keep our washrooms clean. They clean the school and keep it neat and hygienic. Ivanni, these are the soft skills we need to show them through our attitude. Okay, so this is one thing which ivanni manam evaraina cheppara ledu, because situationally we understood and we incorporated them into our daily life. So interacting with people, speaking in a very friendly manner, and most important, listening to others. Okay, we fail to listen to others. Listening to others and working, sharing your ideas, ivanni soft skills e. And మీరు ఇవన్నీ స్కూల్స్లో బిల్డ్ చేసుకుంటున్నారు ఆల్రెడీ. ఇవి ఇంకా ప్రాక్టీస్ చేసుకొని మేడం చెప్పినట్లుగా బిల్డ్ చేసుకుంటే డెఫినెట్లీ యూ విల్ బీ వెరీ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ లైఫ్. ఒక చిన్న డెమో ఇవ్వచ్చండి కల్పన గారు? సింపుల్. ఆ విద్యార్థులు మీరు చూస్తున్నారు కదా, మేడం వాళ్ళు మనకి ఇప్పటివరకు చాలా చక్కగా చాలా విషయాలు చెప్పారు.
మనం స్కూల్లో ఎలాంటివి ప్రాక్టీస్ చేయాలి, సాఫ్ట్ స్కిల్స్ వల్ల మన లైఫ్ ఎంత బ్యూటిఫుల్గా మనం మలుచుకోవచ్చు, ఈ విషయాలన్నీ చూస్తున్నారు. మీరేమైనా సలహాలు ఇవ్వాలనుకున్నా, ఏదైనా సందేహాలున్నా మీకు స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్నటువంటి నెంబర్స్కి కాల్ చేసి అడగొచ్చు. మీరు ఇవన్నీ కూడా మీ డైలీ లైఫ్లో బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఒక స్టూడెంట్ పొద్దున్న లేచినప్పటి నుంచి రాత్రి వరకు చక్కగా ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి, ఎలా సక్సెస్ అవ్వాలి, మీరు నేర్చుకుంటున్నది ఓన్లీ టెక్స్ట్ బుక్స్లో మనం సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ మాత్రమే నేర్చుకుంటాం. ఆ సబ్జెక్టుతో పాటు మన డైలీ లైఫ్లో ఈ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తే మన లైఫ్ ఎంత బ్యూటిఫుల్గా, ఎంత విజయం సాధించవచ్చు అనేది మంచి ఎగ్జాంపుల్స్తో చాలా బాగా చెప్పారు. మీకు ఏవైనా సలహాలు ఇవ్వదలుచుకుంటే ఆ స్క్రీన్ మీద నెంబర్స్కి కాల్ చేయండి. చెప్పండి సార్ రవికాంత్ రావు గారు. ఇది ఇప్పుడే ఓకే అమ్మా విత్ ఈ ప్లీజ్, సారీ, థ్యాంక్ యూ మేడం చెప్పారు. చిన్నగా డెమో ఇస్తాను, మీరు ఇఫ్ సబ్జెక్ట్ కరెక్ట్. నేను చెప్పాను ఫస్ట్ చెప్పాను ప్లీజ్ అంటే నవ్వుకుంటు, ప్లీజ్ అంటే ఆ ముఖంలో ఒక నవ్వు, మన కళ్ళలో ఒక వెలుగు కనవాలి. సారీ అంటే ఒక రకమైన ఒక విషాదం, అంటే మనలో ఒక రియలైజేషన్ కనబడ్డట్టుగా సారీ. అదేవిధంగా థ్యాంక్ యూ అంటే ఈ మనం మాట దాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేసే విధానం కూడా మనకు బాగా పనిచేస్తుందని అనిపిస్తుంది. అండ్ యు ఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ బిందు గారు, యు ఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ట్రైనర్. ఐ థింక్ ఇట్లా మన పిల్లలకి నేర్పించాల్సి ఉంటుంది. అండ్ ఎక్కడ ఇవి వాడాలి కూడా తెలియాలి. ప్రతి చిన్నదానికి సారి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే అది మనం ఏదో ప్రతిసారి తప్పు చేసినట్టుగా అనుకోవద్దు. తర్వాత ఎక్కడ థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి. అది ఇంట్లో థ్యాంక్స్ చెప్పడం అనేది బయట వాళ్ళకి కాదు, ఇంట్లో అమ్మకు కావచ్చు, నాన్నకు కావచ్చు. ఇట్ మెయిన్ అంటే డోంట్ థింక్ దట్ ఇస్ సో ఫార్మల్ కానీ చెప్పడం మాత్రం మంచిది. ఈ మూడు ఒక అద్భుతమైన మంత్రాలండి. అది ఆ ఫ్యామిలీ డైనమిక్స్ని, ఆ కుటుంబాన్ని ఒక మంచి పరిస్థితులు ఉంచుతాయండి ఈ మూడు పదాలు. దీస్ 3 మ్యాజికల్ వర్డ్స్ మీరు స్వర్ణ గారు మీరు చెప్పినట్టు దే ఆర్ ద గుడ్ వర్డ్స్. దే కెన్ బి used but they have to used in appropriate time, appropriate place with appropriate tone and intonation. నాకు ఎందుకంటే ఈ మాటను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఆ చెప్పే విధానాన్ని బట్టి మనకు వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ థింగ్స్. ఇంకా నెక్స్ట్ బిందు మేడం గారు కైండ్ ఆఫ్ కంక్లూజన్ అండి. 2-3 నా నోట్స్ లో ఉన్న 2-3 phrases which are very important. So hard skills అంటే what you know, technical abilities, we all understand that. Soft skills అంటే how we do it, రకరకాల మెథడ్స్ లో మేము ఇంతవరకు అర్థం చేసుకున్నాం మనం. అకాడమిక్ సక్సెస్ అనేది ఆల్వేస్ ఈ రెండు టుగెదర్ గా వెళ్తేనే వస్తాయి. దీన్నే నేను మొదట్లో హోలిస్టిక్ ఎబిలిటీ అనేసి, హోలిస్టిక్ అంటే మొత్తం ఇంక్లూడ్ చేసుకునే ఎబిలిటీ అని చెప్పాను నేను. ఈ కాంపిటెన్స్ డెవలప్ చేసుకోవటానికి మనం కంటిన్యూస్ గా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఆ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి మనకి ఏదో ప్రత్యేక ఎక్విప్మెంట్ సిచ్యువేషన్స్ అవసరం లేదు. వీ కెన్ కంటిన్యూస్లీ ప్రాక్టీస్ దెమ్ ఇన్ అవర్ డే టు డే లైఫ్. ఈ రెండు కలిసి వెళ్తేనే లాస్టింగ్ వాల్యూ వస్తుంది. ఉట్టి సాఫ్ట్ స్కిల్స్ యూజ్ చేసుకుంటూ ముందుకెళ్ళినా అరే టూ ఎమోషనల్ రా అనే నేమ్ వస్తుంది. ఓన్లీ హార్డ్ స్కిల్స్ యూజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంటే అరే వాడికి ఉట్టి నాలెడ్జ్ యాక్షన్లో ఏమి రాదు అనే నేమ్ వస్తుంది. ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేసుకుని వెళ్తూ మీ స్టూడెంట్ లైఫ్లో ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ ముందు వచ్చే మీ ఫ్యూచర్ లైఫ్కి కూడా మీరు ప్రిపేర్ అవ్వటానికి దిస్ సెషన్ హ్యాస్ టు బికమ్ ద ఫౌండేషన్. గుడ్ లక్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ ఫ్రమ్ మీ. బిందు మేడం, మీరు చెప్పింది అక్షరాల సత్యం. పిల్లలకి ఇప్పుడు సాఫ్ట్ స్కిల్స్, హార్డ్ స్కిల్స్ రెండు కంబైన్ చేసుకుని వాళ్ళు చక్కటి భవిష్యత్తుకి ప్రణాళిక వేసుకోవడానికి ఈ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అనేవి ఎలా ఉపయోగపడతాయి చాలా చక్కటి కథల ద్వారా చెప్పారు, ఉదాహరణల ద్వారా చెప్పారు. మీ అందరికీ చాలా ధన్యవాదాలు. ఏమైనా కంక్లూజన్ చెప్పండి. ఈ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ నేర్చుకోవడానికి మనకు ఒక సెపరేట్ క్లాస్, ఓకే, ఒక రూము, ఒక టెక్స్ట్ బుక్లో డిజైన్ చేసి అలా మనకి ఎక్కడా దొరకవు. మన డైలీ సిచ్యువేషన్స్లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ క్లాస్ రూమ్లోనే యువర్ బిహేవియర్, ద వే యూ డిస్ప్లే యువర్ సెల్ఫ్, ఓకే, ప్లే గ్రౌండ్కి వెళ్ళినప్పుడు టీమ్ వర్క్ వచ్చింది కదా ఆల్రెడీ. సో హౌ డు యూ వర్క్, హౌ డు యూ ఎంకరేజ్ అ పర్సన్, అ షై పర్సన్, ఓకే, అదొకటి. దెన్ మన ఇంట్లో కూడా వీ కెన్ యూజ్ అవర్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్. చిన్న హెల్ప్, హెల్ప్ యువర్ మదర్, ఓకే, హెల్ప్ యువర్ ఫాదర్, యువర్ సిబ్లింగ్స్. So there is no definite place for us to learn soft skills. Every minute, every situation you can encash and learn soft skills, because soft skills are marks. Okay, definitely marks are very important to us, but marks alone will not take you to great heights. So
a culmination of marks as well as these soft skills will lead you. So I suggest smile more, listen better, speak well, and then definitely your life is going to be a wonderful one. ఒకసారి మనం ర్యాపప్ చేసే ముందు మేడం స్వర్ణ గారు Yeah. మన ఎసెన్షియల్ స్కిల్స్ ఒకసారి స్క్రీన్ మీద తీసుకురండి. దాన్ని మనం అంటే ఇప్పటివరకు ఏం చూసుకున్నాం ఒకసారి వీళ్ళు రీక్యాప్చులేట్ అండి. యా, సో ఇప్పటి వరకు దీన్ని మన స్క్రీన్ చూసుకుంటే 1 2 3 ఎన్ని చూడండి అక్కడ 1 2 3 4 5 6 7 8 అష్టదిగ్గజాలాగా శ్రీకృష్ణదేవరాయల అష్టదిగ్గజాలాగా ఈ 8 మంత్రాలు CBMSLTCT అట్లా అని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. సో ఇట్లా ఇందులో మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఇది ఏది ఒకదాని కూడా సపరేట్ కాదండి. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఆర్ నాట్ సపరేట్ ఫ్రమ్ ద బాడీ లాంగ్వేజెస్. అలాగే బాడీ లాంగ్వేజ్ని సపరేట్గా మళ్ళీ మనకు డెసిషన్ మేకింగ్ అని, అంటే ఈ డెసిషన్ మేకింగ్ మోస్ట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద అవర్ బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్. మనం మన బ్రెయిన్ని ఎలా యూజ్ చేస్తాం అనేది. సెల్ఫ్ మోటివేషన్ కనుక చూస్తే మనం ఎట్లా మనల్ని మనం అది ఎంకరేజ్ చేసుకుంటున్నాము. ఇది సెల్ఫ్ మోటివేషన్కి ఎక్స్టర్నల్గా కూడా మోటివేట్ కావచ్చు, లేదా మన పక్క వాళ్ళ నుంచి. అయితే ఇక్కడ నేను చాలా సందర్భాల్లో మన పిల్లలు చెప్పినప్పుడు నా క్లాసులో నా పక్కన కూర్చున్న మా మిత్రునికి మా ఫ్రెండ్కి 90% వస్తున్నాయి, నాకెందుకు రావట్లేదు క్వశ్చన్ చేసుకోవాలి. అది సెల్ఫ్ మోటివేషన్ అంటే వెన్ హీ ఆర్ షీ కుడ్ డూ వై ఐఎమ్ అన్ఏబుల్ టు డూ దట్, క్వశ్చన్ యువర్ సెల్ఫ్. అక్కడితో మనకు కొంచెం అక్కడ ఒక పించ్ ఒక చిన్నగా మొదలవుతుంది. దాని నుంచి మెల్లమెల్లగా మనం ముందుకెళ్ళొచ్చు. సో ఇక నెక్స్ట్ మనం అందులో మనం నెక్స్ట్ 5th తీసుకుంటే లీడర్షిప్ స్కిల్స్ తీసుకుంటే ఇది ఓవర్ ప్రాక్టీస్. అదే కాకుండా మనకి ఇచ్చే సిచ్యువేషన్స్ని బట్టి దానికి వచ్చిన టాస్క్ని బట్టి కూడా మనల్ని మనం లీడర్గా ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక నెక్స్ట్ మనం తీసుకుంటే 7th వన్ క్రియేటివిటీ అండ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్. క్రియేటివిటీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ గురించి స్వర్ణ గారు చాలా డీటెయిల్గా చెప్పారు. అలాగే అంటే మనకు సమస్య ఎదురైనప్పుడు అదరక బెదరక కుదురుగా కూర్చొని ఆలోచించి బయటపడి ప్రయత్నం చేస్తే అప్పుడు సొల్యూషన్ దానంతట అది దొరుకుతుంది. కానీ డిస్టర్బ్ అయ్యామో మొత్తం కూడా ఇక దానికి మనకు ఏమి అక్కడ దొరకమని ఏం బయటపడం. అంటే దీనికి ఎగ్జాంపుల్గా కోర్స్ మీరంతా కూడా క్రికెట్ అంటే ఇష్టపడతారు కాబట్టి ధోని ఈజ్ ద బెస్ట్ పర్సన్. హీ ఈజ్ ద బెస్ట్ పర్సన్ టు హౌ హీ ట్యాకిల్స్ ద సిచ్యువేషన్. ఎంత క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్ అయినా హీ మేడ్ ద టీమ్ టువర్డ్స్ విన్. ఇక చివరిది టైం మేనేజ్మెంట్, ఎబిలిటీ అండ్ ప్రెషర్ మన అందరం కూడా చాలా చెప్పాము. సో ఐ థింక్ మేము చెప్పగలిగిందంతా కూడా చాలా వరకు చెప్పే ప్రయత్నం చేశామని స్టార్టింగ్లో చెప్పాను. ఇట్ ఇస్ ఏ స్మాల్ ఇంట్రడక్టరీ, ఏ కర్టెన్ రైజర్ ఫర్ యువర్ డెవలపింగ్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్. దీని గురించి ఇంకా చదవండి, ప్రాక్టీస్ చేయండి. డెఫినెట్లీ యూ విల్ బికమ్ బెటర్ పీపుల్. ఇది మీరు రేపు జాబ్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు దీని యొక్క ఎఫెక్టివ్నెస్ అనేది కనబడుతుంది. హోప్ కల్పన గారు యూ క్యాన్ క్లోజ్ ద సిచ్యువేషన్ అండ్ బై గివింగ్ ఫ్యూ వర్డ్స్. విద్యార్థులు చూశారు కదా, విద్యతో పాటు మనం విజయం సాధించటానికి 8 మంత్రాలు సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ఎలా ఉపయోగపడతాయి, వాటిని మన డైలీ లైఫ్లో మనం ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి, మన సాఫ్ట్ స్కిల్స్ని ఎలా అభివృద్ధి చేసుకోవాలి, చక్కటి మాట తీరుని ఎలా నేర్చుకోవాలి అనేవన్నీ సాఫ్ట్ స్కిల్స్లో ఈరోజు చూశారు కదా. మీ డైలీ లైఫ్లో డేని చక్కగా ప్లాన్ చేసుకొని ఈ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలని, మంచి భవిష్యత్తుని పొందాలని కోరుకుంటూ ఈ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ గురించి చక్కటి సమయ అందించినందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్ ఇట్. Become wonderful human beings. Good luck to everyone. Thank you. థ్యాంక్ యూ. Thank you everybody.